एवरीवन, सत श्री अकाल जी। मैं हाँ हरजोत कौर, तुसीं वेख रहे हो साडा खास प्रोग्राम उडारी विदेशों नूं। जी हाँ, तो अज असी उस टॉपिक के उपर गल करन जा रहे हैं जी, जिसनों लैके स्टूडेंट्स जो है थोड़ी चिंता विच भी ने, ते की करिए वो भी सवाल है। गल कर रहे हैं जी कैनेडा की। असी सारे जानते हैं कि रीसेंट जो है न्यूज़ आई है कि कैनेडा प्रशासन ने जो है 30 दिनों के लिए फ्लाइट्स रोक दी ने। सो स्टूडेंट्स नूं पर बिल्कुल भी घबराने की लोड़ नहीं है, सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, कोई भी टूरिस्ट जो है जो ट्रैवल करना चाह रहा सी अगले 30 दिनों के अंदर कैनेडा नूं। सो फ्लाइट्स ओवरऑल इंडिया ते पाकिस्तान के लिए रोक दी गई ने। सो अज असी खास तौर पर इसीलिए गल करांगे कि कैनेडा जाण नूं फ्लाइट्स रुक गई ने, स्टूडेंट्स के किस तरह के सवाल ने, अगों इस 30 दिनों के एक महीने में की करन, जिन्हां दा प्रोसैस चल रहा सी वो की करन। ते अज दी इस डिस्कशन के लिए साडे नाल खास तौर पर स्टूडियो में मौजूद हाँ जी ईजी वे कंसलटेंसी तो वीज़ा एक्सपर्ट मिस्टर गुरतेज संधू जी। बहुत बहुत स्वागत है जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ जी। जिमें कि मैं हुण जिक्र किया ही है कि क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स दे मन में, क्योंकि कई दी टिकट्स ऑलरेडी बुक सीगियां, कई ने क्वारंटीन प्लान भी जो है अपने लए हुए सी। सो किस तरीके नाल देखदे हो कि कैनेडा प्रशासन वालों हुण जो ये डिसीजन लिया गया है कि फ्लाइट्स रोक दी गई अगले 30 दिनों के लिए? बिल्कुल जी, मैं देखो दसना चाहांगा कि ये बहुत वड्डा एकदम दे विच झटका है स्टूडेंट्स के लिए। बिकॉज देखो बहुत सारे साढ़े भी स्टूडेंट्स ने जिन्हों के वीज़ा आए हुए सी और उन्होंने क्वारंटाइन प्लान बुक करवाए, उस तो इलावा फ्लाइट्स बुक करवाइया। और देखो फ्लाइट्स का जोड़ा खर्चा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि फ्लाइट्स के भी तुहानूं 1,20,25,000 तो घट टिकट नहीं मिल रही एमरजेंसी में। और उस तो इलावा की है कि जोड़े क्वारंटाइन होटल्स ने उन्होंने प्राइस बहुत ज़्यादा है। अगर तुम देखोगे तो $300+ पर नाइट है। अगर 3 नाइट्स भी लेने हो तो 1,000+ है, और उन्होंने रिफंडेबल कुछ नहीं है। अगर एट ए टाइम तुम उन्होंने कैंसल करते हो तो एक बहुत वड्डी दिक्कत है स्टूडेंट वास्ते, क्योंकि एकदम ही कैनेडा दे मतलब उन्होंने अनाउंस कर दिता है कि नहीं जी तुसी 1 मंथली जड़ियाँ फ्लाइट्स जड़ियाँ ने वो कैंसल ने। देखो उनका रीज़न भी है क्योंकि इंडिया दे विच इन्ने ज़्यादा कोविड जोड़े पेशेंट आ रहे हैं कि हर रोज़ जोड़ा 3 लाख+ या 3 मेरे ख्याल से जा रहा है आंकड़ा। तो थोड़ा जा हर एक कंट्री को लगता है कि इंडिया दे विच किते ना होवे कि ये वायरस जोड़ा साडे भी कंट्री दे विच इस तरह आ जाए। तो इस करके थोड़ी जी दिक्कत हो रही है। ये देखो एक टैंपरेरी फेस है जिन्होंने साडे सारिਆਂ ਲਈ मुश्किल है और बच्चों का लॉस भी है। बट ये कि आफ्टर 1 मंथ हो सकता है कि ये कंटिन्यू हो जाए, पर उस तो पहला जोड़ा है सानू बच्चों को कहांगा कि अपनी केयर रखन, क्योंकि देखो जो तुसी जाना है तो तुहाडा जोड़ा कोविड टेस्ट भी होना है। और उस तो इलावा की है कि तुसी उत्थे पहुँच के भी तुहाडा टेस्ट होएगा और तुसी क्वारंटाइन रहोगे। तो ये ना होवे कि तुहाडी फ्लाइट्स तो पहला तुसी किसी होर जोड़ा हेल्थ इशू नूं लैके तुसी किसी दिक्कत विच आ जाओ। तो इस करके बहुत जरूरी है, चाहे वो आम जनता है या स्टूडेंट ने, सबनों चाहिए है कि वो अपना अपना ख्याल रखन ताकि अपना प्रॉपर जोड़े प्रिकॉशनस है ने वो लैन, ताकि दिक्कत ना आवे जां ते अगे जाके जोड़ा है तुहानूं कदे भी तुसी चाहे वीज़ा अप्लाई करना है चाहे तुसी जाना है। क्योंकि जदों तक इंडिया की हालत स्थिर नहीं हुंदी जां वधिया नहीं हुंदी उद तक थोड़ा जा मुश्किल रहेगा कि तुसी अगे जोड़ा वीज़ा अप्लाई करना है या ट्रैवल करना है। ट्रैवल तो स्पैशली मैं कहांगा देखो वीज़ा तो फिर भी आ जाएगा, बिकॉज हुण जोड़े वीज़ा तो कोई बैन नहीं है, बट स्पैशली जोड़ा है वो फ्लाइट्स ते बैन है, क्योंकि काफ़ी कंट्रीज़ इस दे बारे सोच रही ने। तो इस करके हो सकता है कि ये चीज़ां होर वध जान, बिकॉज आने वाले टाइम दे विच सानू यूके ने भी रैड लिस्ट विच पाया है। और इस तो इलावा USA ने भी 1 वीक का टाइम लिया है कि अगर कुछ ज़्यादा वधदा है तो बेशक वो भी मेरे ख्याल से हो सकता है कि फ्लाइट्स नूं कुछ टाइम लिए क्लोज कर दें। बट इहदे च देखो स्टूडेंट लिए घबराउण दी लोड़ नहीं है। जिन्ना टाइम भी तुसी इत्थे हो, बेशक 1 मंथ या 2 मंथ हो, तुसी अपनी ऑनलाइन क्लासेस जिहड़ियां ने वो लगा सकते हो। ऑनलाइन क्लासेस दे विच तुहाडा इत्थे बैठ के देखो उत्थे जाके भी अगर इन्ना ज़्यादा कोविड की वजह करके तुहानूं पता कम कुम तो थोड़ी दिक्कत हैगी है, तो तुसी घर बैठ के भी जोड़ा है अपना कंटिन्यू कर सकते हो। तो मैं गल करांगा कि मैं पिछले ही 2-4 दिन पहला ही कोई सज्जन मैनूं मिलण आए तो उन्होंने मेरे नाल गल की कि उन्होंने बेटे का वीज़ा आए नूं 6 मंथ हो गए हैं। बट वो जान बुझ के नहीं भेज रहे उत्थे, क्योंकि उत्थे भी वो कहते कि उत्थे इकल्ला जाके कमरे च बैठेगा, इत्थे ज़्यादा वधिया कि साडी फैमिली च बैठ के वो पढ़ भी रहा है और थोड़ा जानू जोड़ा मोरल सपोर्ट भी मिल रहा है, और इस करके बच्चे नूं कल नूं कोई दिक्कत नहीं होती। तो इस करके तुहाडी सोच ते भी डिपेंड करता है कि तुसीं की डिसीजन लेना है। जी, इत्थे एक होर सवाल जो स्टूडेंट्स वालों बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे हैं इस चीज़ को लैके कि जिन्हां दा हुण रीसेंट उन्हां दा सब कुछ बुक हो चुकिया सीगा, जिवें अगर क्वारंटीन होना तो उन्होंने उत्थे होटल्स लिए भी पे करता सी, कि वो सारा हुण उन्हां दा डेफर हो जाएगा कि की सिस्टम रहेगा? क्योंकि स्टूडेंट्स नूं बहुत ज़्यादा इस गल पेरेंट्स नूं भी खास होती, क्योंकि जो ऑलरेडी पे कर चुके हैं उन्हां दे मन 'च सवाल जरूर ने।
ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਲਾਈਟਸ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਸ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1 ਮੰਥ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ 2 ਮੰਥ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਟਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੀਮੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਟਲ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਫੰਡ ਹੋਏਗਾ। ਕੁਝ ਕੁ ਪੈਸਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਬਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਫਤੇ ਡੇਢ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਕਿੰਗ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਾਂ 1 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਲਾਸ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਈਮੇਲ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖੋ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਮਿਲ ਜੇ ਔਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸਾ ਰਿਫੰਡ ਹੋ ਜੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨੰਬਰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ ਨੇ, ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਫਲਾਈਟਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਈਟਸ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਓਵਰਆਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਫਲਾਈਟ ਜੋ ਹੈ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। 1 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਜੋ ਬੈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫਲਾਈਟਸ ਨੂੰ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਜੋ 72 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ 30 ਦਿਨ ਜਾਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇ ਇਨਟੇਕ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇ ਇਨਟੇਕ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਜੁਲਾਈ ਲਈ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨੇ ਉਹ ਸਪਟੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਪਟੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਉਹ 1-1.5 ਮਹੀਨਾ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਸਟੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 72 ਆਵਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਕਰਾਉਣੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣੇ ਹੋ, ਬਟ ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਆਨਲਾਈਨ ਈਮੇਲ ਤੇ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਟੈਸਟ ਦਾ ਜਾਂ ਟੈਸਟ ਦੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਫਰਾਡ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ ਤੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਈਮੇਲ ਆਈ ਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਕੰਮ ਆਏਗੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ 6-7 ਮੰਥ ਓਲਡ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਅਗਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਓਲਡ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਅਗਰ 1 ਈਅਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਆਲਮੋਸਟ 7+ ਮੰਥ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖੋ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਾਊਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਕਦੇ ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਸਵਸਥ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 6 ਮੰਥ ਅਬਵ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਪਡੇਟ ਹੋਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 16-17 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਫਲਾਈਟਸ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਕਦੇ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਵਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੈਗੂਲਰ ਕਲਾਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਜੋ ਆਨਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀ ਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਤ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸਿਸ ਲਵਾਉਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਕਲਾਸ ਲਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਨਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੋਂ ਹੀ ਫਾਈਲ ਲਗਵਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਗੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਏਜੰਟ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਲਾਈਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹਲੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਫਲਾਈਟਸ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਜੋ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਰਿਊਮਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਭੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਲਾਸਟ 4-5 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ VFS ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਐਮਬੈਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਡਿਊ ਟੂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ VFS ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ 'ਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਫਾਈਲ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਓਪਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਫਾਈਲ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਝ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੇਖੋ ਮੈਕਸੀਮਮ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਈਲਸ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀਜ਼ਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਵਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆਏ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਚੋਇਸ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਗੈਪ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਪਟੰਬਰ ਲਈ ਫਾਈਲ ਲਗਾਉਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਪਟੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਸੀ ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੁਧਰੇਗੀ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਬਟ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੀਕ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਡਾਊਨ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਦੇਖੋ ਦਿਓਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10-15 ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ 1.5-2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਜੋ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਜੋ ਫਲਾਈਟਸ ਰੋਕੀਆਂ, ਉਸਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਪੂਰਾ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਥੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਣਾ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਮੂਥਲੀ ਜੋ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਣਾ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਫਲਾਈਟਸ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਫਲਾਈਟਸ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਤੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਸਤੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁਣ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜਿਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਕਾਲਜ ਔਰ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਕੋਰਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਪਟੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੀ ਮੇਜਰ ਇਨਟੇਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਪਟੰਬਰ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਇੱਕ ਜਨਵਰੀ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮਈ ਇਨਟੇਕ ਸੀ ਜਾਂ ਜੁਲਾਈ ਇਨਟੇਕ ਸੀ, ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡੈਫਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਪਟੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ
ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਅਗਰ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਫਲਾਈਟਸ ਵੀ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸੈਪਟੰਬਰ ਲਈ ਫਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਹਜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੈਪਟੰਬਰ ਟੇਕ ਮੇਜਰ ਇਨਟੇਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਪਟੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸੀਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੁੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਇੱਕ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸੈਨਿਕਾ ਦੀਆਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਓਪਨ ਨੇ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕਾਲਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਕਸੀਮਮ 70% ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਫੁੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਸੋਚੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਰੁਕ ਕੇ ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਰੁਕ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲਾਈਟ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਹੁਣੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਫਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਬੈਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਲੋ ਹੋਏਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਕਰੋਨਾ ਐਂਡ ਲੋਕਡਾਊਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਦਾ 15 ਜਾਂ 20 ਦਿਨ 'ਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਤੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਹੈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ 80+ ਕਾਲਜਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੂਟੇਬਲ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ੋਰ ਰਹੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਤੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਜੋ ਨੰਬਰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਟਾਈਮਲੀ ਜੋ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮਲੀ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਪਟੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਓ, ਇਸ ਇਨਟੇਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਓ। ਇਸ ਲਈ ਟਾਈਮਲੀ ਜੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਅਸੈਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੂਟੇਬਲ ਕੋਰਸ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ, ਵਧੀਆ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਅਪਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੁਛ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਕਦੀ ਫਲਾਈਟਸ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਨਵੀਂ ਕੁਛ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਚਾਹੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜੋ ਹੈ ਫੇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਫਾਈਲ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਲਦੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਦਨ ਤੁਹਾਡੇ 15 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਗਵਾ ਲੈਣਗੇ ਅਗਰ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਦੋਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਟਰੈਵਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟਰੈਵਲ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੈਪਟੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਲਈ ਕਰ ਪਾਓਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ, ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਦੇਖੋ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਰੇਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ UK ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਬੈਂਡ ਓਵਰਆਲ 6 ਨਾਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 5.5 ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਵੇ ਔਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਈਵਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ 2 ਵਾਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ, 1 ਵਾਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਫਤੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਵੀਜ਼ਾ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਈਵਨ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਚੋਂ 5.5 ਦਾ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਟ ਡਿਪੈਂਡ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਗਰ 2 ਚੋਂ 5.5 ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕੈਡਮਿਕ ਸਕੋਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ 70% ਅਬਵ ਹੈਗੇ ਨੇ, 80% ਨੰਬਰ ਨੇ, ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 2 ਚੋਂ 5.5 ਰਹਿ ਗਏ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਹਲਕੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਵਰ ਅਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਕੈਡਮਿਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗਾ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ 2 ਚੋਂ 5.5 ਆ ਪਰ ਅਕੈਡਮਿਕ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸਾ ਨਾ ਫਸ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਵੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਨਾ ਫਸ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ GIC ਨਾ ਫਸ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ GIC ਦੀ ਤਾਂ ਗਰੰਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜਾਂ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਜਾਏ।
ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੈਪ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਰਕਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹੋ ਕਿ 2 ਵਿੱਚ 5.5 ਬੈਂਡ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਵੀਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਵਾਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਵੀਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਥੋੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਦੂਸਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਸ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਸਿਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇਖੋ 2 ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ SDS ਇੱਕ ਨਾਨ SDS। ਹੁਣ SDS ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿੰਦੇ ਈਚ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਪਲੱਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 6 ਈਚ ਬੈਂਡ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਟ ਨਾਨ SDS ਕੈਟਾਗਰੀ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਮੈਥ ਵਿੱਚੋਂ 48 ਰਹਿ ਗਏ ਜਾਂ 47 ਰਹਿ ਗਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਬਜੈਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 50 ਦੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨ SDS ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਓਵਰਆਲ 6 ਈਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਓਵਰਆਲ 6 ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਚੋਂ 5.5 ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨ SDS ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਜਾਓਗੇ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ SDS ਦੀ ਵੇਟੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ SDS ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ SDS ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪੈਗੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪੈਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਟ ਨਾਨ SDS ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਾਈਲ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਦੱਸਣਾ ਪੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜੈਨੂਇਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜੈਨੂਇਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਹੋ। SOP ਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹਰ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸੱਚੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜੈਨੂਇਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜੈਨੂਇਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨ SDS ਫਾਈਲ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਨ SDS ਦੀ ਫਾਈਲ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਪਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਨ SDS ਦੀ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ +2 ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਅਗਰ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਡਾਊਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋ ਤਾਂ ਦੈਨ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਏਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਰਿਜ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜੇ ਉਹ ਏਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਿਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਰਫ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਲਈ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਉਹ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ PR ਲੈਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੈਰਿਜ ਹੈ ਫੇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੈਨੂਇਨ ਮੈਰਿਜ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਫਟਰ ਮੈਰਿਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਾਰਮਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਨਾ ਆਵੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਜਾਂ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1-2 ਵਾਰੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਬਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਗਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੱਗੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਜੋ ਨੰਬਰ ਹੈ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੈਂਦਾ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਜੋ ਹੈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇਖਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਜੈਨੂਇਨ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ।
ਕਰਨ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।